ওকে। শুভ মধ্যাহ্ন। আজকে 14ই আগস্ট 2022। আমরা সবাই জানি স্যারের জন্মদিন গতকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে 13ই আগস্ট। 13ই আগস্ট প্রতি বছর আমরা পালন করি, কিন্তু আমরা এই প্রোগ্রামটা পালন করি হচ্ছে আমাদের একটা সুবিধা মতো দিন। তো আমরা এই জার্নিটা শুরু করেছিলাম 2018 সালে। প্রথম বেলুড় মঠ শিক্ষণ মন্দিরে আমরা প্রথম মেমোরিয়াল ওরেশন শুরু করেছিলাম। সেই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ডক্টর সুনিপাদি। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটা আমরা করেছিলাম ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়াম যাদবপুরে, এবং সেই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ডক্টর অমিত চক্রবর্তী। এবং তৃতীয় অনুষ্ঠানটি হয়েছিল অনলাইনে। আমরা সবাই জানি 2020 সাল থেকে সমস্ত কিছুই অফলাইন হওয়া বন্ধ হয়ে গেছিল। তো সেই জন্য আমরা তৃতীয় অনুষ্ঠানটি করেছিলাম অনলাইনে, এবং সেই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা রেখেছিলেন ডক্টর উদয় চৌধুরী, সাইকিয়াট্রিস্ট। তো প্রতি বছরের মতোই আমরা এবছরও একটা চতুর্থ মেমোরিয়াল ওরেশন আয়োজন করেছি। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন ডক্টর সৃজিত ঘোষ। অনুরোধ করব প্রফেসর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, আমাদের প্রেসিডেন্ট, এই সংস্থার প্রেসিডেন্ট, তিনি এই সম্পর্কে কিছু বলবেন। স্যার, আপনি। Respected Professor Ghosh, other guests and friends, this is a memorable occasion for our institute, on which we have assembled with a sense of pride and duty. Architect of this institute, Professor Dr. Dhirendranath Nandi. Dr. Nandi was not merely a great mental health professional, he was a great human being. He was a very well-known, established and student-friendly teacher. Above all, he was a dignified human being. I mean, many facets of Dr. Dhirendranath Nandi's life and works have been definitely documented, told, and discussed on many occasions earlier. But they are so notable that it's useful always to recall some of these important contributions which the late Dr. Nandi made, not merely to a few professionals, not merely to a larger number of people who sought his help, but to society at large. And that way, as I said, it's our bounden duty to pay our homage to this great departed soul, who was the architect behind not merely GSI-PER, but of many other institutions and organizations which were devoted to human welfare. To me, 20 years younger than the late Dr. Nandi, Dr. Nandi, as I repeat, was a great source of inspiration. Not even as a health worker, because I'm not involved in that, but as a great researcher, a great academician, and above all, a great human being. He was so benevolent, he was so helpful, he was so compassionate that it is difficult to emulate all the virtues which he possessed. In fact, I came in close contact with him many years back when I was a young teacher in the University of Calcutta, Department of Statistics, and was introduced to him by one of my very well-known teachers and wanted some help. And since I was by that time teaching some parts of psychometry in the Department of Applied Psychology in the Calcutta University, my teacher, Professor Nandi, advised me
to have a discussion with Dr. D.N. Nandi and to help him in the way I could. Gradually, I found in Dr. D.N. Nandi, as I said, a passionate research worker, not merely somebody who was interested to get my help in getting one computation done or in one particular part of an exercise being completed or one part of a paper being written out, but seeking my involvement, active involvement in identifying newer areas of research. The point that I'm making is even today, I'm sometimes called upon to help some medical or health professional to render some assistance in some statistical work. To Dr. D.N. Nandi was something far beyond this. He wanted somebody to be a member of a team which he was leading. In fact, I still remember, as I said, with a sense of pride, that he included my name as a co-author in quite a few papers, including papers which were published in very reputed journals, a paper published in the British Journal of Psychiatry, which is even today cited by many research workers. And in the epidemiological studies he initiated, I brought in some new ideas on the basis of whatever I learned on what is typically called the mover-stayer model in the context of demographic research. Once I tried to speak of this particular model and give a hint about what it does, he got so impressed that he came to me on 3-4 occasions to know more about it and insisted that I should try to apply this model in some epidemiological studies he was conducting on mental morbidity in a remote village in West Bengal. That paper also has been being cited by many research workers in the field of so this is psychological morbidity even today. He insisted that I should be a co-guide in 2 MD dissertation work for 2 students working under his guidance. Unfortunately, those 2 students also, who were quite established in their respective fields, have left this world. But anyway, the point that I'm making is I'm yet to come across such a passionate research worker. I've come across many research workers in my subject area or in related subject areas, including medicine. But here is a man who was definitely distinct from the others. A good amount of help. This I still remember. I had a small heart problem once. He immediately said, no, you must get your heart examined by somebody who is very, very well known. One of my former students is there. I won't name this particular heart specialist. He was very well known those days in Calcutta. Maybe he is still living. And the next morning I went to his place. He did all the checkup, etc. And then I just asked him with all humility, the question of taking any honorarium from you doesn't arise at all. I could see how this very well-known cardiologist in India would respect his teacher, late Dr. D.N. Nandi. We had resource problems, we had the pandemic, so all these in a way had affected the programs which we started under our architect, the late Professor D.N. Nandi, on behalf of GSIPER. GSIPER still tries to do its best, although the regular physical course, 1-year course on psychological counseling, could not be conducted in the physical mode for about a year or so. In an online mode, it continued. It will start soon again. But then there are problems which have to be sorted out. And these are problems which are not being faced only by GSIPER, but by many such efforts being made by people who are out to augment the institutional or the governmental efforts to take mental health care to many more people than those who can be definitely provided help by the government machinery. Anyway, on the occasion of the birth anniversary of our late architect and founder, Professor D.N. Nandi, we started a memorial lecture to be delivered by a distinguished speaker. Today is the 4th memorial lecture, and I request the Secretary of GSIPER
Dr. Parthasarathi Nandi, to formally introduce our guest speaker today. Despite my knowledge and the knowledge of all, that the guest speaker is so well known that we need hardly a formal introduction. But courtesy demands, formality demands, and the requirement of benefiting all present here demands that you should introduce the guest speaker. And I call upon Dr. Parthasarathi Nandi to do that. Dr. Nandi, please. আমি আমার কথা বাংলাতেই বলছি। গুড আফটারনুন সবাই যারা উপস্থিত। প্রফেসর এস মুখার্জি আমাদের বীরেন্দ্র শেখর ইনস্টিটিউট অফ সাইকোলজিক্যাল এডুকেশন রিসার্চের প্রেসিডেন্ট, উপস্থিত প্রফেসর সৃজিত ঘোষ আজকে যিনি বক্তা, এবং বীরেন্দ্র শেখর এই প্রফেসর ডিএন নন্দী মেমোরিয়াল লেকচার চতুর্থতম যিনি দেবেন, এবং আমার ছাত্রছাত্রীরা, কলিগ এবং বন্ধু বান্ধব। আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সঙ্গে আজকে মোটামুটি 39 জন আছেন। 39 জন ছাড়াও আছেন, তো মোটামুটি 39 আদার্স আছে, মোটামুটি 50-এর কাছাকাছি হবে উপস্থিত আছেন আজকে শ্রোতা বা দর্শক। সবাইকে আমি অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ছোট্ট কথা বলবো, এবং তারপরে আমি চলে যাব ইন্ট্রোডিউস করতে আজকে যিনি স্পিকার প্রফেসর সৃজিত ঘোষ। এখানে আমি বলি আমাদের বীরেন্দ্র শেখর ইনস্টিটিউট অফ সাইকোলজিক্যাল এডুকেশন রিসার্চ, এটা স্যার তো বলেছেন যে 2006 সাল থেকে শুরু হয়েছে। আমার বাবা ফাউন্ডার মেম্বার, উনি শুরু করেন এই ইনস্টিটিউট, এবং এই ইনস্টিটিউটের 3খানা অ্যাক্টিভিটি আছে। এটা নিয়ে আমি আর বিশদভাবে বলবো না, সবাই সেটা পরিচিত, তবু আমি একবার পুনরাবৃত্তি করছি। আমাদের একটা সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং কোর্স আছে 1 বছরে, যেটা নেতাজি সুভাষ ইউনিভার্সিটি দ্বারা স্বীকৃত, এবং মাঝে মাঝে আমরা শর্ট কোর্সও করি 6 মাসের, যেটা নেতাজি সুভাষ ইউনিভার্সিটি দ্বারা স্বীকৃত থাকে। এবং আমাদের একটা ক্লিনিক আছে কম খরচা, যেটা আমার বাবা প্রফেসর ধীরেন্দ্রনাথ শুরু করে দিয়ে গেছেন, এবং এখন আমি এটা চালিয়ে যাচ্ছি। আমার চেম্বারে 4 দিন করে আমি বসি। সেখানে যারা দরিদ্র মানুষ, যারা আর্থিক দিক থেকে অত সক্ষম নয়, তাদের যাতে চিকিৎসা হতে পারে, মানসিক চিকিৎসা, সেই ব্যবস্থা আমার বাবা সর্বত্র করে গেছেন, সেটা আমি চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কেউ কেউ যদি তাও না দিতে পারে তাদের আর্থিক অক্ষমতার জন্য, তা আমরা আরো কনসেশন করি, এবং কখনো কখনো বিনা পয়সাও দিই। এটা আমাদের ক্লিনিক, যেটা চলছে বহু বছর থেকে। প্রফেসর ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী শুরু করেছেন, আজও চলছে। এছাড়া আমাদের একটা ম্যাগাজিন আছে মনের কথা, যেটাও প্রফেসর ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী প্রায় 2003 সাল থেকে শুরু করেছেন। সেটা প্রথমে বীরেন্দ্র শেখর ক্লিনিক পার্সিভান লেনে ইন্ডিয়ান সাইকোলজিক্যাল সোসাইটিতে উদ্বোধন হয়, এবং আজও চলছে। এবং এখন আগে সেটা তো ত্রৈমাসিক ছিল, বছরে 4টে করে ইস্যু বেরোতো। এখন নানা কারণে সেটা একবার করে বা তারও দেরি করে বেরোচ্ছে, এবং আমরা চিন্তা ভাবনা করছি যাতে ওটা অনলাইনে বেরোতে পারে সেই হিসেবে। কিন্তু আমরা ডেফিনেটলি চালিয়ে যাচ্ছি এবং চালিয়ে যাব। মনের কথা, মানসিক রোগের উপর বিভিন্ন বিষয়ে লেখা, যেটা সাইকিয়াট্রিস্ট, সাইকোলজিস্ট, সাইকোঅ্যানালিস্ট, কাউন্সিলর, সাহিত্যিক, কবি, সমাজসেবী তারা লিখে থাকেন। এবং আজকে যারা উপস্থিত তাদেরকেও আমি অনুরোধ করব, তারা যদি কিছু লেখা দিতে পারেন। আমাদের এডিটোরিয়াল বোর্ড আছে, সেটা যদি মনে করে সেটা ছাপার মতো হয়েছে, সেটা আমরা নিশ্চয়ই ছাপাবো। এগুলো আমাদের 3টে অ্যাক্টিভিটি। এবার আমি বাবার সম্বন্ধে 2-1 কথা বলি। আর 5 মিনিট আছে সময়, দেখতে পাচ্ছি। 1টার সময় আমরা
লেকচারে চলে যাব। তো আমার বাবা প্রফেসর ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী খুবই গরিব ঘরের থেকে উঠে এসছেন। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার পাহাড়পুর গ্রাম, সেখানে অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের থেকে উনি মানুষ হন ছোটবেলায়, এবং ছোটবেলায় উনি ওনার মাকে হারান খুব অল্প বয়সে। তারপর পাঠশালায় পড়াশোনা, ইন্দাস স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা ফার্স্ট ডিভিশনে, কলকাতায় এসে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ স্কুলে ইন্টারমিডিয়েট পড়া সেই সাহেবদের আমলে, তারপর আরজিকর মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করা। শুরু হয় যুদ্ধ। তারপর তখনকার দিনে কোনো সাইকিয়াট্রিতে এমডি ডিপিএম ছিল না আজকের মতো, বা ডিএমডি যেগুলো আছে, ডিএম আছে, এগুলো ছিল। তখন সে অবস্থায় কি করবেন ভেবে চিনতে বাবার এক নমামা বিখ্যাত একজন সাইকিয়াট্রিস্ট নগেন্দ্রনাথ দে, উনি বিদেশ থেকে মেম্বারশিপ পাশ করে এসেছিলেন। তার সঙ্গে যোগাযোগ করে পরামর্শ নিয়ে উনি এমএসসিতে সাইকোলজিতে ভর্তি হন, কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। তারপর পিএইচডিও করেন সাইকোলজিতে। তার পরবর্তী ক্ষেত্রে উনি চাকরির সন্ধান করেন। প্রথমে লেক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যুক্ত হন, তারপরে পরবর্তী ক্ষেত্রে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফিজিওলজির ডেমনস্ট্রেটর হিসেবে যোগদান করেন, এবং সেখানে কৃতিত্বের সঙ্গে 10 বছর প্রফেসর ছিলেন। এবং সেখানে উনি শুধু যে পড়িয়েছেন তা রিসার্চ বই করেছেন বায়োকেমিস্ট্রির উপর। উনি এত বড় সাইকোলজিস্ট সাইকিয়াট্রিস্ট ছিলেন, কিন্তু উনি বায়োকেমিস্ট্রি ফিজিওলজিরও প্রচন্ড দখল ছিল। সেটা উনি রিসার্চ করেন, এবং উনি এমবিবিএস ফার্স্ট এমবিবিএস এর পরীক্ষা নিয়েছেন। শুধু যে ডেমনস্ট্রেটর হিসেবে পড়িয়েছেন তা না, পরীক্ষক হিসেবে খুব সুনাম ছিল। উনি ওই নীলরতনে থাকাকালীন ওনার বিবাহ যোগাযোগ হয়, এবং আমরা 3 ভাই বোন। আমার দিদি সাইকো অ্যানালিস্ট ডাক্তার শিবানী বেরা, উনি আজকে মনে উপস্থিত আছেন। আমার দাদা ডাক্তার সব্যসাচী নন্দী, কনসালটেন্ট সাইকিয়াট্রিস্ট, উনিও উপস্থিত আছেন আজকে। এবং আমি ছোট, আমরা হই। এবং তারপর আমাদেরকে রেখে বাবা বিদেশে পাড়ি দেন, যেহেতু এমডিডিপিএম ছিল না, সাইকিয়াট্রিতে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করবেন। বিদেশ থেকে ডিপিএম স্কটল্যান্ড থেকে এবং এডিনবরা থেকে এমআরসিপি পাশ করেন, স্পেশাল পেপার ইন সাইকিয়াট্রি। ফিরে আসেন কলকাতায়, আবার মেডিকেল কলেজে 1 বছর থাকার পর আরজি করে প্রফেসর হিসেবে ছিলেন 10 বছর। এবং সেই সঙ্গে সাইকোলজি যখন পড়ছেন বা পাশ করেছেন, তখন থেকেই প্রফেসর ইন্দুশেখর বোসের সঙ্গে ওনার যোগাযোগ, এবং ওনার কাছে কাজ শিখেছেন হাতে করি, এবং লুম্বিনী পার্ক হসপিটালে সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসেবে কাজ করেন। এবং আরজি করে থাকাকালীন উনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সাইকিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্টের হেড হিসেবে ছিলেন বহু বছর, এবং তাছাড়া ইন্ডিয়ান সাইকোলজিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে 20 বছর ছিলেন, এবং বহু রিসার্চ পেপার করেছেন, যেগুলো কিছু উল্লেখ করলেন প্রফেসর মুখার্জি। পড়িয়েছেন, রিসার্চ করিয়েছেন, বহু জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছেন, সেমিনার করেছেন, পাবলিক অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করেছেন, টিভি রেডিওতে বলেছেন, এবং নিজের খরচায় অনেক জায়গায়, বহু জায়গায় উনি মানসিক রোগের যাতে প্রচার হয়, এই কুসংস্কার দূর হয়, সেটা চেষ্টা করে গেছেন সারা জীবন। এবং উনি একটি বই লেখেন, মনের বিকার ও প্রতিকার, যেটাও মানসিক রোগের উপর যাতে কুসংস্কার দূর হয় সাধারণ মানুষের জন্য বাংলা ভাষায় সহজভাবে লিখেছেন। এটা আনন্দ পাবলিশার পাবলিশ করেছে। তার দ্বিতীয় সংস্করণ 2014 সালে বেরোয়, প্রথম বেরোয় 1990 সালে। তো এগুলো ছাড়াও উনি বহু অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, বহু
ও ইন্ডিয়ান সাইকোলজিক্যাল সোসাইটি, ইন্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটি, ইন্ডিয়ান সাইকিয়াট্রি অফ সোশ্যাল সাইকিয়াট্রি, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ সোশ্যাল সাইকিয়াট্রি, এছাড়া IPGMER, এশিয়াটিক সোসাইটি, এসব জায়গা থেকে বহু জায়গা থেকে উপাধি পেয়েছে, অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। কিন্তু উনি সারা জীবন কখনো উপাধি বা রেকগনিশনের পেছনে ছোটেনি। উনি সবসময় কাজ করে গেছেন সমাজের যাতে উপকার হয়, এবং প্র্যাকটিশনার হিসেবে উনি খুব সাকসেসফুল ছিলেন। এবং এইসব করাকালীন কাজকর্মের ব্যস্ততার মধ্যেও উনি কিন্তু নিজের ছেলে মেয়েকে কখনো অবহেলা করেন। যখনই কোনো কনফারেন্সে গেছেন সেখানে আমাদের তিনজনকে নিয়ে গেছেন এবং সেখানে ঘুরিয়েছেন, বেরিয়েছেন, এবং নিজে খুব সাধারণ মানুষ ছিলেন, থাকা খাওয়া অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন, এবং ওনার শখ ছিল ছিপ দিয়ে মাছ ধরা এবং মাঝে মাঝে রান্না করা কিছু কিছু, এবং বই পড়া ছিল ওনার নেশা, নানা ধরনের বই পড়তেন। তো আজকে উনি নেই, আজকে সবসময় ওনার কথা স্মরণ হয়। আমরা আজকে 104তম জন্মদিন ওনার পালন করছি, এবং আজকে চতুর্থ প্রফেসর ডিএনএ মেমোরিয়াল লেকচার আমরা দিতে চলেছি। আজকের বক্তা প্রফেসর সৃজিত ঘোষ, যার সম্বন্ধে বলতে গেলে উনি খুবই নামকরা একজন কনসালটেন্ট সাইকিয়াট্রিস্ট, এবং উনি ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকিয়াট্রি এবং ডেভেলপ মেন্টাল হসপিটাল, যেটা আগের নাম ছিল কোবরা মেন্টাল হসপিটাল, সেটার যেটা সেন্টার অফ এক্সিলেন্স স্বীকৃত হয়েছে তারও হেড। এবং ওনার এরিয়াস অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে সাইকোলজি, নিউরোবায়োলজি এবং চাইল্ড সাইকিয়াট্রি। তো আজকে আমি সেক্রেটারি হিসেবে ওনাকে অনুরোধ করছি উনি যাতে ওনার বক্তব্য পেশ করেন, এবং আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে, সেটা উনি নজর করেছেন কিনা জানি না। একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে, আমার ছাত্রছাত্রীরা আছে যারা আগ্রহী হয়ে বসে আছে ওনার লেকচার শুনবেন বলে, এবং তাদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে তারা প্রশ্ন করবেন, বক্তৃতার পরে। যদিও ওরেশনে কোনো প্রশ্ন অ্যালাউড নয়, তবু আমি ওনাকে অনুরোধ করেছিলাম প্রফেসর ঘোষকে যাতে উনি অ্যালাউ করেন। 8 ঘন্টা মতো আমি সেটা পালন করেছি, সেটা দিয়ে অ্যালাউ করেন। এবং প্রফেসর ঘোষকে আমার একটু অনুরোধ, অন্যভাবে নেবেন না, সেটা হচ্ছে যে যদি চাইল্ড সাইকিয়াট্রি বিষয়ে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট গুলো একটু বলেন, নিউরোবায়োলজিটা বলবেন এবং সাইকোলজি বলবেন উনি বলেছেন, তাহলে আমরা সকলেই, এবং সেটা ওনার উপর ছেড়ে দিলাম, উনি যেরকম ভাবে নিজের মতো করে বলবেন সেটা বলবেন। আমি ওনার কাছে মাইকটা ছেড়ে দিচ্ছি। প্রফেসর সৃজিত ঘোষ। প্রথমেই আমি প্রফেসর ধীরেন্দ্রনাথের 104তম অনুষ্ঠান তাকে ঘিরে আজকে আমি সেখানে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আমাকে যে আপনারা ডেকেছেন বলবার জন্য, আমি জানি আমি তার যোগ্য নই এই বিষয়ে বলার, এতটা মানে আমি নিজেকে খুব আপ্লুত মনে করছি। প্রফেসর নন্দী যে মাপের মানুষ ছিলেন, ইনফ্যাক্ট তার ছাত্রছাত্রী যারা ছিলেন আমরা তাদের ছাত্র। প্রফেসর শ্রীলেখা বিশ্বাস কিংবা প্রফেসর মালতী ঘোষ যারা ছিলেন তারা সবাই প্রায় আমাদের পড়িয়েছেন। আমি তো প্রফেসর শ্রীলেখা বিশ্বাসের ছাত্র ছিলাম। বাঁকুড়া থেকে উঠে আসা এবং কলকাতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, এনআরএসে আরজি করে কাজ করা, বিদেশে যাওয়া, ছেলে মেয়েদের যত্ন নেওয়া, তাদেরকে মানুষ করা, এক মহান কার্যক্রম, মহান কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে প্রফেসর ধীরেন্দ্রনাথ তার জীবনযাপন করে গেছে। আমরা ভাবতে পারি না আজকের যুগে এই মাপের মানুষ, তাদেরকে আমরা ক্রমশ হারাচ্ছি, তাদেরকে আমরা ক্রমশ আমাদের সমাজ থেকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না এইসব মানুষ, এইসব ভাবের মানুষকে।
তো আমি এই মানুষটির সম্পর্কে কি বলবো, আমার বলার সৃষ্টতা যদি থাকে আমি একটা কথাই বলবো, আমাদের সবারই চেষ্টা করা উচিত যে নিজেদের জায়গায় আমরা যেন আরো সিনসিয়ারলি কাজ করি, আমরা যেন মডেস্ট হই, আমরা যেন হিউমিলিটি বোধ যেন না হারাই, এবং শিক্ষা বিস্তারে ওনার যে লড়াই, ওনার যে সংগ্রাম, তা যেন বিস্তৃত না হয়। আমাকে প্রফেসর পার্থ নন্দী বলেছেন যে আমি যেন বক্তব্যটা বাংলাতেই রাখি, কিছু কিছু ইংরেজি টার্ম তো এসেই যাবে। আমি শুরুতেই বলবো, একটা চাইল্ড সাইকিয়াট্রির ক্ষেত্রে আমাদের ডেভেলপমেন্টাল মাইলস্টোনস গুলো দিয়ে আমি শুরু করি, যে 0 to 4 উইকসে আমরা যখন একটা বাচ্চা থাকে তখন তার যে স্মাইলটা, সোশ্যাল স্মাইল, দ্যাট ইজ endogenous social smile, which is not directed to the caregiver or mother, but from 4 to 12 weeks there is exogenous social smile, and that social smile is directed to the caregiver. And then head holding at the age of 2 to 3 months, then comes at the age of 5 months sitting unsupported. স্ট্রেঞ্জার অ্যাংজাইটি এই কারণে আগে আসে যে বাচ্চা তখনও হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে যেতে পারে না ফর exploring the world. And then comes the separation anxiety, because the baby then moves to the outside and explore the outside world, and being threatened by some object, come back and reapproaches his or her mother or child caregiver. And so stranger anxiety comes first, then comes separation anxiety. Then there is babbling. Babbling comes in between 7 to 12 months, and this babbling, these phonetic sounds. There are 4 types of language development that we understand till day. একটা হচ্ছে phoneme, morpheme, then comes syntax and discourse. Phonemes, just monosyllabic utterance. Monosyllabic utterance or phonemes, this comes in between 8 months to 12 months, and phonemic sounds are usually being controlled from frontal lobe by bilateral prefrontal cortex. But morpheme, which is just a word, and then syntax, that is phrase, and later discourse, that is speaking a paragraph or like that. So morpheme onward, the language development goes to the temporal lobe, anterior temporal lobe, and particularly superior temporal lobe. The phonemic sounds, the initial period of a child, as Freud told, that there is a period of delusion of fusion. মাকে বা কেয়ারগিভার মাকে বাচ্চার আলাদা কোনো ব্যক্তি বা আলাদা কোনো অবজেক্ট হিসেবে তখন অব্দি ধরতে পারে না। সেই জন্য এই পিরিয়ডটাকে বলে ডিলিউশন অফ ফিউশন। ডিলিউশন অফ ফিউশন, দিস গোজ অন, কারণ বাচ্চা জানে বাচ্চা কাঁদলে তাকে খাবার দেওয়া হবে, বাচ্চা জানে বাচ্চা কোনো কষ্ট করে তার টেক কেয়ার করা হবে। সুতরাং ইট ইজ আ অটিস্টিক part of baby, and this part lasts up to the age of 1.5 to 2 years. Meller, who একজন সায়েন্টিস্ট ছিলেন, মেলাস theory ছিল of separation individuation, and this Meller's theory of separation individuation is constitutes of 6 parts.
the initial autism, then symbiosis, then differentiation, lastly object permanence, like egocentricity, phenomenalistic causality, immanent justice. বাচ্চাদের একটা অদ্ভুত চিন্তা ভাবনা থাকে এই সময় যে কেউ যদি একটা অন্যায় করে অন্যায়কে নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হবে। immanent justice, phenomenalistic causality, কোন একটা ঘটনা ঘটলো, ঘটনার সাথে আরেকটা ঘটনাকে তারা আশ্চর্যজনক ভাবে লিঙ্ক তৈরি করে, যে আজকে আমি হয়তো বলছি এই কারণে হয়তো অন্য কোনো ঘটনা একই সময় ঘটেছে, দুটোকে মেলানো, that is phenomenalistic causality. And then there is egocentricity. These are the things that is present in pre-operational stages, that is in between 2 to 7 years. Then comes the complete operational stage, that is 7 to 11 years, and in this stage the baby understands about reversibility, conservation, etc. জল থেকে বরফ থেকে জল, এটা যে একই জিনিস, চেঞ্জ অফ স্টেট যে আলাদা কিছু নয়, সেটা বুঝবার মতন ক্ষমতা তখন তার। এবং একটা বিশেষ করে এই সময় যেটা তারা অ্যাচিভ করে সেটা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ ফর্ম অফ থিংকিং, যে একটা পয়েন্ট থেকে অনেকগুলোকে জেনারেলাইজ করার ক্ষমতা, মানে সেটা ঠিক নয়, মানে সেটা থেকেও আরো আমরা প্রি অপারেশনাল থেকে যখন এই কমপ্লিট থেকে যখন আমরা ফর্মাল অপারেশনাল স্টেজে যাব, তখন আমরা দেখব ডিডাকটিভ ফর্ম অফ থিংকিং প্রিভেল, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ম্যাচিউর ফর্ম অফ থিংকিং। ইন্ডাকটিভ স্টেজে কি হয়, আমরা একটা করে কাপ আছে, এটা মানে ইন্ডাকটিভ থিংকিং থেকে ডিডাকটিভ, which is more mature, which is the highest mode of thinking, সেখানে আমরা কিন্তু অনেকগুলো জিনিসকে অ্যানালাইজ করে একটা পয়েন্টে রিচ করি। The triangle is just inverted. তো ডিডাকটিভ ফর্ম অফ থিংকিং, এই ব্যাপারে হ্যারিস্ট্যাক সুলিভানের কিছু কথা আছে, তার প্রিট্যাক্সিক আর প্রোটোট্যাক্সিক, প্যারাট্যাক্সিক এন্ড সিনট্যাক্টিক মোড অফ থিংকিং, এটা তিনিও বলেছিলেন যে প্রোটোট্যাক্সিক এবং প্যারাট্যাক্সিক থিংকিং, সেটাকে আমরা যদি একটা জায়গায় নিয়ে এসে একটা কম্বাইন করি, সিম্বায়োসিস করি, একটা সিনথেসিস করি, তাহলে আমাদের যে চিন্তা ভাবনাটা আসে তাকে আমরা বলি সিনট্যাক্টিক মোড অফ থিংকিং। তো এই চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে যে কগনিশনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রগুলোকে আমরা কিন্তু দেখেছি পিয়াজে, ফ্রয়েড এবং পরবর্তীকালে হ্যারিস্ট্যাক সুলিভান। একটা বাচ্চা যখন জন্মায়, জন্মানোর পরে আমরা তো আপ টু 20, এখন 28 উইকস বলেন, এখন আরো কমিয়ে এনেছে 22 উইকস, আপ টু 7 days after birth, which is perinatal period. তারপরে আসে perinatal period এর পরে আপ টু 7 days after birth to 1 month, এটা হচ্ছে neonatal period। এই সময় আমরা কিছু অ্যাচিভ করি। 1 month to 1 year, that is infanthood। infanthood এর কথা আমি বলেছি, যে এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে আমাদের স্ট্রেঞ্জার অ্যাংজাইটি, সেপারেশন অ্যাংজাইটি, ব্যাবলিং, স্ট্যান্ডিং ইরেক্ট, এটসেট্রা। তারপরে আসে 1 to 3 years, that is toddler period, and during this toddler period the baby first can tell no to any sort of asking. Freud in his theory of infantile sexuality also told that during this period, it is anal stage, child tries to tell no to anything which is not in his preference. They become dry,
bladder and bowel control. These are the achievements at the end of uh, at the end of 3 years. At the same time, a baby is acquires something like baby becomes, he or she knows how to imitate. Symbolic play also comes, and there is also, at the same time, there is also parallel play. Parallel play stays up to the age of 2 years, and in between 2 to 4 years, joint play comes. This is very important because in case of autism spectrum disorder and other pervasive developmental disorder, আমরা দেখি যে there is lack of imitative play or symbolic play, and there is parallel play which persists and joint play doesn't come. This is very important because at the same time the baby has less attachment, even though the bonding is in full swing, but the attachment is low. The baby moves in like a robot, and the baby doesn't try to understand the emotion in and around him or her, and the people, they become confused. In case of autism spectrum disorder, the most common things are lack of imitative play, lack of symbolic play, communication device, lack of reciprocal social enjoyment, and also there is some hand movements. There were some studies. Though ASD was first diagnosed, autism was first diagnosed by Joe Kanner, but with further research we found that there not only autism but also Rett syndrome, Asperger, Ehlers syndrome are in this category of pervasive developmental disorder. There was a study, thalidomide study, where we found that inferior olive nuclei and the synapse with Purkinje cells develop. That doesn't occur in a smooth pattern. And thalidomide study is very important. The pruning is also much more in case of autism spectrum, less, and pruning is less, and so there may be macrocephaly in case of autism spectrum disorder. You know, after birth, the weight of a child's head or brain is around 350 to 400 grams, which later becomes around 1350 grams. So this immense development of brain doesn't occur by new neurons or other things, but it occurs because there is at the start, at the time of 1.5 years to 2 years, there is synaptogenesis, synaptopeel formation, and there is migration. Migration occurs in two patterns. One is radial and the other is transverse. Those neurons which are excitatory, they follow radial mode of transformation, radial mode of migration, while those
neurons which are non-excitatory, they follow transverse mode of migration. So this type of migration, we find that in case of cerebral cortex, pyramidal cells in third layer of cerebral cortex, this is uh, cells in areas of cerebellum. They have both types of migration, like both radial and transverse mode of migration. There are other areas of which I would say that those cells which are GABAergic, which are non-excitatory, these cells they migrate in transverse manner. The neurons, the migration process continues and continues till the age of 8 to 10 years. If there is some aberration, then there is heterotopia and there is every chance of seizure disorder. And so there may be pruning if excessive synaptogenesis occurs, if excessive arborization occurs, then there is pruning. This pruning, if excessive, then there is chance of schizophrenia. And if the pruning is less, then there is macrocephaly, which I have already told you that it occurs in case of autism spectrum disorder. Later, we find that some cells may, after their purpose being served, program cell death or apoptosis, which may be phylogenetic, which may be morphological, etc. And this type of apoptosis occurs also in human brain in some cells which are not required in further life, like subplate neuron. Subplate neurons in cerebral hemisphere, at the initiation of synaptogenesis, there is a thalamocortical tract formation, and then thalamic neurons they synapse with subplate neurons. If the subplate neuron of cerebral hemisphere persists, there is every chance of schizophrenia. And so subplate neuron, if persists without program cell death, then there is chance of schizophrenia. I must make you aware such cells which are lost through apoptosis. The cells they migrate, being guided by astrocyte guided. Their podophiles they control, and their migration occurs. And sometimes these cells which move to their adult position, there are growth cones at the end of the axons. The movement is being held by certain growth factors, BDNF, GIF, etc. Different growth factors that help in migration. And there is also a protomap. We cannot go outside this protomap. And this protomap through which these neurons move to the adult site of their location. So I must say that this is the way migration occurs. Then I also should make you aware that there are some
intelligence which become predominant in our life, like the development of our forebrain. And the 13th day, there is a single strip of cells. On 15th day, there is another strip, and on 18th day, the strips in which mesoderm enters, and there is neural tube formation, which is called nedulation, occurs at the age of 18th day. 13th, 15th, and 18th day are very important. So, this derivation, with this derivation, the neural tube formation occurs, and there is some constrictions in between, and there are three parts. If frontotemporal atrophy occurs, as in Pick's disease, then there is so many problems like depersonification, peculiarity, etc. That is not present in case of Lewy body or Alzheimer's, early Alzheimer's. যে ভবিষ্যতে যদি আমাকে কোনো সুযোগ দেন কোনো ব্যাপারে, আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে থাকবো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ প্রফেসর সৃজিত ঘোষ। আপনার খুব পড়াশোনা করা লেকচার এবং আমার ছাত্রছাত্রীরা খুবই নিশ্চয় উপকৃত হলো। আপনি খুব ভালো একাডেমিশিয়ান। তো সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আপনি যে এখন যে প্রতিষ্ঠানটিতে আছেন যুক্ত, আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি যদি কিছু কথা বলেন অন্তত 10 মিনিট, যে এই চাইল্ড সাইকিয়াট্রি বিষয়ে ধরুন আপনার ইন্টারেস্ট, সেইটাতে আপনি এই যে বিভিন্ন ধরনের যে মানসিক রোগ যেগুলো দেখে থাকেন, চাইল্ড সাইকিয়াট্রি থেকে শুরু করে আপনি স্কিজোফ্রেনিয়ার কথা বলছেন, অ্যাডাল্ট সাইকিয়াট্রিও যে দেখছেন, শুধু স্কিজোফ্রেনিয়া কেন, যে মুড ডিসঅর্ডার, বাইপোলার ডিসঅর্ডার যে এত কমনলি পাওয়া যায়, এবং চাইল্ডহুড প্রবলেম গুলো নিয়েও যে এত কেস আসে, সেইগুলোর কিরকম আপনার অভিজ্ঞতা, কিরকম সেটা সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট দিক থেকে কি করা যেতে পারে, সেইটা আমাদের ছাত্রছাত্রীরা খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে বসে, নতুন যদি কিছু টেকনিক থাকে কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি বা অন্য সাইকোথেরাপির অন্য মোডসে, সেগুলো যদি একটু 10 মিনিট আলোচনা করেন তাহলে আমার ছাত্রছাত্রীরা খুব ভালো। প্রথমত আমাদের এখানে যে পেশেন্ট গুলো আসে, তো ডিপ্রেশনের পেশেন্ট প্রচুর থাকে। ডিপ্রেশনের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা ইন্টারপার্সোনাল সাইকোথেরাপির পাশাপাশি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপির জায়গাতে যাই। হ্যাঁ, পেক্স যে কগনিটিভ ট্রায়াড, যেখানে উনি বলেছেন যে কিছু এমন পয়েন্ট যে there is distorted core belief that should be Socratically questioned. There should be thinking. What we are thinking, we should think about that. And later on, the theory that we constitute, there should be theory. And so, in this pattern of our understanding, we should make the client understand that depression is there. There may be melancholic, there may be endogenous, exogenous, reactive, pseudoneurotics, and other forms. But বাচ্চাদের যেটা হয়, তিনটে ডোমেনে, একটা হাইপার অ্যাক্টিভিটি, একটা অ্যাটেনশন ডেফিসিট এবং অন্য ক্ষেত্রে ইম্পালস কন্ট্রোলে। আমাদের বলতে হয় যে বাচ্চাদেরকে যে স্কুলে পড়ে বা যেখানে তাদের টিচারদের সাথে কথা বলা দরকার, প্রয়োজন আছে। তারা বাচ্চারা নিজের চেয়ারে না বসে ঘুরে বেড়ায়, দেয়ার অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন, দেয়ার প্রশ্ন করার আগেই হাত তুলে দেয়, বেশি কথা বলে, এই পার্টগুলো আছে।
এবং এই ক্ষেত্রে আমরা কিছু ওষুধ দিয়ে তাদেরকে শান্ত রাখতে পারি, কিন্তু পাশাপাশি যারা সাইকোলজিস্ট তাদের কিন্তু বোঝাতে হবে। যেমন এএসডির ক্ষেত্রে, এএসডির আজকাল প্রচুর আসে তো অটিজমের পেশেন্ট, তাদেরকে বলতে হবে যে কমিউনিকেশন ডিভাইসের যে জায়গাটা, সেখানে আমরা তাদের সাথে কিভাবে করবো, আই টু আই কন্ট্যাক্ট করে তৈরি করবো, আমরা কি করে তাদের এই কন্ট্যাক্ট কমফর্ট এটা কি করে আনবো, বডি কন্ট্যাক্ট, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ এএসডি। আমাদের এগুলোকে বলতে হবে, বোঝাতে হবে। আমাদের বোঝাতে হবে ওসিডির পেশেন্টরা যখন আসে তাদের আমাদের বোঝানো দরকার আছে কি করে আমরা ডিসেন্সিটাইজেশন করব, হায়ারার্কি করব, মাইন্ডফুলনেস এর কথা বলবো, আমরা কি করে এক্সপোজার উইথ রেসপন্স প্রিভেনশন, একটা একজন বারে বারে হাত তুলছে, বারে বারে চেক করছে, তাকে আমার বলতে হবে যে আমি যদি এক্সপোজার হলেও আমি যদি তাকে হাত ধোয়া থেকে একটু বিরত রাখতে পারি, একটা জেন্ডার 6 ম্যানুভার বা অন্য কিছু করে, তাহলে সংখ্যায় হয়তো অনেক কমে আসতে পারে তাদের এই কম্পালসিভ বিহেভিয়ার, যে যাতে করে আমরা তাদের এই অবসেশনাল থটকে আমরা একটা মিনিংফুলি একটা জায়গায় নিয়ে আসতে পারি। বুঝি আমরা যখন একটা জিনিস নিয়ে বলবো, আমাদের যেমন আসে পিক ডিসঅর্ডার, খুবই আসে পিক ডিসঅর্ডারের পেশেন্টদের আমরা ট্রিট করি, একটু রিসপিরিডন দিলাম, কি বলে মুড স্টেবিলাইজার দিলাম, এটসেট্রা, একটু আরকামিন দিলাম, কিংবা একটু আমাদের অ্যান্টিসাইকোটিক যে সমস্ত দিলাম। প্রথম আসে যে শুধু কাউন্সিলিং করলেই ঠিক হবে, এটা ভাবতে ভাবতে অনেকটা লেটে আমাদের কাছে আসে, প্রথম অবস্থাতে অনেক সময় আসে না আমাদের কাছে, হ্যাঁ, অনেকটা দেরি হয়ে যায় তার ফলে ট্রিটমেন্টের। কিন্তু তাহলেও আমরা এখন যা মেডিসিনস যা এসছে তা দিয়ে অনেকটাই ভালো করা যাচ্ছে, সেটা এএসডি বলুন বা এডিএসডি বলুন। আগে তো কিছুই প্রায় চিকিৎসা ছিল না, প্রায় বছর 15-20 আগে, এবং আমরা যে সময় পড়েছি সেই সময় প্রায় কিছুই প্রায় এগুলোর ট্রিটমেন্ট ছিল না। এখন তো সব অনেক ভালো ভালো নতুন নতুন ওষুধ এসে গেছে, সেগুলো দ্বারা কন্ট্রোল করা যাচ্ছে, এগুলোকে অনেকটাই ভালো এসছে। এবং তার সঙ্গে যখন কাউন্সিলিং বা বিহেভিয়ার থেরাপি করা হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে বাচ্চাগুলো তাদের স্কুলের লাইফে বা ফ্যামিলি লাইফে যথেষ্টভাবে ভালোভাবে ফিরে যেতে পারছে। যারা বুদ্ধি খুবই কম, সেখানে লার্নিং প্রবলেম আছে, সেখানে সেইটার কথা আলাদা। এটা ছাড়া যারা আসছে ধরুন আমাদের কাছে একটু মাইল্ড বা মডারেট প্রবলেম নিয়ে, তাদেরকে অনেকটাই উপকার করা যাচ্ছে। আর কাউন্সিলিংটা নির্ভর করছে যে কি ধরনের কাউন্সিলিংটা দিচ্ছে, এটা নির্ভর করবে বাচ্চা থেকে বাচ্চা ভ্যারি করে। অর্থাৎ কোনো বাচ্চার ক্ষেত্রে হয়তো সাইকোঅ্যানালিটিকটা হেল্প করবে, কোনো ক্ষেত্রে হয়তো বিহেভিয়ার থেরাপিটা হেল্প করবে, এবং কোনো ক্ষেত্রে নিজেদেরকে বুদ্ধি করে করতে হয় কাউন্সিলিংটা। অর্থাৎ সবকিছু যেগুলো কাউন্সিলিং এর মেথড আছে সবকিছুকে মিশিয়ে একটা একলেকটিক মেথড ইউজ করতে হয়। যাই হোক, এটা সাইকোলজিস্ট আরো ভালো বলতে পারবে। এইটা কথা আমি বলবো। আর এছাড়া যে বাচ্চাদের যে আরো যে প্রবলেম রয়েছে, যে ধরুন এনিউরেসিস বা ধরুন অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা বা বুলিমিয়া নার্ভোসা, এগুলো যেগুলো প্রবলেম গুলো রয়েছে, এগুলোরও আগে বেশি ভালো চিকিৎসা ছিল না, এগুলোরও এখন অনেক মেডিসিনস এর দ্বারা এই প্রবলেম গুলো এখন অনেকটাই ভালো করা যায়। আর তবে শুধু যে বাচ্চাদের যে এই রোগগুলো যেগুলো আসে, শুধু যে আমাদের সাইকিয়াট্রিক প্রবলেম ছাড়াও দেখা যায় যে আরো সেন্সারি প্রবলেম গুলো থাকে, সেখানে তাদের আমাদেরকে পাঠাতে হয় বিভিন্ন স্পেশালিটিসদের কাছে, যেমন ধরুন স্পিচ থেরাপিস্ট বা ইএনটি স্পেশালিস্ট, এদের কাছেও পাঠাতে হয় যদি, বা আই স্পেশালিস্ট,
দেখতে হবে ভিশন বা আই প্রবলেম গুলো ঠিক আছে কিনা, বা স্পিচটা আর একটু ঠিক করা যায় কিনা, এইরকমই। ঠিক আছে, এবারে আমি অন্য কাউকে একটু বলতে বলবো। হ্যাঁ, ডক্টর নন্দী, শুভরাত্রি নন্দী, তুমি খুব ভালো বলেছো। তো ঠিক কথাই বলছো যে সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে আমাদের আগে যেরকম ওষুধ ছিল এইসব বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যে এডিএইচডি বা অন্যান্য যেসব বিহেভিয়ার প্রবলেম, সেইগুলো চাইল্ডে আর কি, সেগুলো এখন কিছু কিছু ওষুধ বেরিয়েছে এবং ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে। তবে এখানেও আমি বলবো যে কাউন্সিলর, সাইকোলজিস্টদের রোল যথেষ্ট রয়েছে, এবং বিশেষ করে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে ফ্যামিলি কাউন্সিল, এবং সেখানে মাকে বোঝানো, বাবাকে বোঝানো বিশেষভাবে জরুরি হয়ে পড়ে এইসব বাচ্চাকে ট্যাকেল করার পেছনে। হয়তো এডিএইচডির ক্ষেত্রে আমরা ওষুধ দিয়ে অনেকটা কন্ট্রোল করছি, তাহলে রেসিডুয়াল যে রেস্টলেসনেস, ইনঅ্যাটেনশন থাকে, এবং ক্রমাগত স্কুল থেকে চাপ গুলো আসে, টিচাররা কমপ্লেন করে গার্জেনকে যে সাইকোলজিস্ট দেখান, সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান, কাউন্সিলর দেখান, এবং পড়াশোনার ডিটোরিয়েশন হচ্ছে। এসব চাপে পড়ে বাবা মাও দিক বিদিক শূন্য হয়ে যায়, বিভ্রান্তিতে পড়ে কি করবে। সেখানে আমার মনে হয় টিচারদেরও কিছুটা নলেজ থাকা দরকার এসব বাচ্চাদের কি করে ট্যাকেল করা। প্রথমেই গার্জেন কমপ্লেন না করে তারা যদি কিছুটা ম্যানেজ করতে পারে, এবং খুব হার্শ রাফ বিহেভিয়ার না, পানিশমেন্ট না দিয়ে তারা যদি খুব সহানুভূতিশীল ভাবে, নরম ভাবে কথা বলে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে চেষ্টা করে শান্ত রাখার বা বোঝার সমস্যাটা কোথায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ফ্যামিলি প্রবলেমের জন্য অনেক সময় এরকম বাচ্চারা অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে বা অমনোযোগী হচ্ছে। তো সেখানে বাচ্চাই অনেক সময় মুখ খুলে বলে দেয় যে এরকম বাবা মার মধ্যে ঝগড়াঝাটি প্রায়শই হয়। বাচ্চার সঙ্গে সঙ্গে বাবা মাকেও বোঝানো, এগুলো যদি ঠিক মতো করা যায় অনেক ক্ষেত্রেই ভালো ফল পাওয়া যায়। পুরোপুরি না সারলেও অনেকখানি সমাধান হয়, সে লার্নিং ডিসেবিলিটি বলুন আর এডিএইচডি সমস্যাই বলুন। আর কিন্তু যেটা আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ এমবিবিএস এর ক্ষেত্রে বা অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা, বুলিমিয়া নার্ভোসা, এগুলোর তো চিকিৎসা কিছু কিছু আছে, মানে ওষুধ দিয়ে অনেকটা কিছু করা যায়। কিন্তু যেটা আমাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ, যে অটিস্টিক স্পেকট্রাম ডিজিজ বা অটিস্টিক ডিসঅর্ডার, সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সেই অর্থে খুব বেশি ওষুধ আছে এটা আমি মনে করি না এখন। আমি যতদূর জানি ডক্টর নন্দী, সব্যসাচী নন্দী কিছু বলতে পারেন, কিন্তু এখানে যেটা আমরা করতে পারা যায় সেটা হচ্ছে যে বাড়ির লোকে বোঝানো এবং স্পেশাল এডুকেটরের মাধ্যমে যদি কিছু শেখানো যায় বাচ্চাকে। আমাদের মধ্যে কিছু কাউন্সিলর যারা ভালো কাজ করছে আমাদের মধ্যে আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি সাজিয়া রয়েছে, ও অটিস্টিক ডিসঅর্ডারের উপর কাজ করছে ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথে। ও কিছু কমেন্ট করুক, এটা একটু শুনে নি। সাজিয়া, তুমি কিছু বলো। Good afternoon, everybody. Good afternoon to my extended family. Basically, I'll say, because whatever I have learned in this counseling department or field and everything is thanks to Sir and Dhirendra Sir. And this is like an honor to me to say something in this field. So if I have to say something about what I am working with, I'm dealing with multiple kind of psychiatric problems. Like there are like OCD to tic disorder to autism, everything is there. But when I do parent early intervention counseling, I would like to focus on that part. This is the most important thing which we skip out being at the age of 3. So this is kind of something which becomes বাড়িতে কথা বলছে না, কিন্তু যারা বড় আছে তারা বলছে বলবে। আরো অনেকজন আছে যাদের ফ্যামিলিতে এরকম হয় যে যারা বাচ্চারা কথা বলছে না, they say like this.
So the thing is that the awareness among the parent also is very minimal awareness. And then there is search engines like Google and all. So in Google, what happens? There is positive, negative, and every mixed kind of informations are there, which the parents they gather and they think, okay, if I do this, my bacha will be okay. It will be okay. But the concept that autism is something which is not curable, it is manageable, it is educable, it is trainable, you can do everything with the autistic child depending on the severity or the mild level, all the levels whatever the child is in, and the comorbidities which the child does have. So this is one thing which I would like to focus, whether it is a doctor or a psychiatry or anybody in the field, in this field, it's a teamwork, multidisciplinary team we say. So in this field, anybody who is dealing with a parent whose child is autistic or maybe at high risk of being autistic, I would request them to please first and foremost, or any therapy the child was going through, if he would have got on time, he would have recovered, he would have at least come to an inclusive normal environment. But now due to that the time goes up, and as it is a pervasive developmental disorder, the child, it's the problem with this autism problem, it increases every month. Like every month there is a milestone, and this milestone is not being rendered properly through the therapies, the child is lagging behind, and the developmental delays are increasing every month. And then the behavioral issues the child is showing so much that it's very difficult for even for a special educator to put the child in a group session also. So what I face in ICH is like, if initially when I started working over here, I was attached to this place, I used to see there are like, if 10 patients are coming with this kind of doing the MChat, the assessment tool for screening below 3 years kid, it is showing like most of them have gone up to 6 or 7. This is because they are giving mobile or TV. The child is having an exposure of alone play so much. We have come into a nuclear family, but they don't realize by giving a mobile or TV, we haven't grew up like that, but they are giving mobile and TV for their benefits, and like at least I'll sit for 5 minutes, at least I'll be in a calm zone. So what parents are doing, they are in distress, definitely they are in distress, but giving mobile or giving an exposure to a child the age where the language is developing, the one of the biggest pillar, the developmental domain pillar of a child's development, it's like socialization and communication. That time the child is into mobile and TV, how on earth the child is going to learn to communicate when he's not seeing anything in his environment? Like really say this thing that you should focus on more early intervention training program, and like no alone play, no TV, mobile exposure should be there, no screen time exposure, thanks to this pandemic which has increased. And maybe that is one of the biggest reason this thing has increased a lot in this, after these 2 years of pandemic. But we need to work as a team, and we need to help the parent along with the child to develop as soon as possible. There are many kids who has gone through therapies under me only, and they have got admissions in normal school, but still somewhere or the other their ADHD is comorbidity, that is which is there, they are there, and the school people, the teachers, they are not able to handle the child also. তুমি ভালোই বলছো সাজিয়া, Thank you, sir. কিন্তু কথাটা হলো সবকিছুর সঙ্গে আমি একমত নই। তুমি যেটা বললে যে বাচ্চাদের চাইল্ডহুড ক্ষেত্রে, চিলড্রেনের ক্ষেত্রে মোবাইল ফোন দিয়ে দিলেই তাদের সোশ্যালাইজেশনটা হচ্ছে না, সোশ্যাল মিডিয়াতে চলে যাচ্ছে এবং তারা মানে তোমার 3 মাসের বাচ্চা বা 6 মাসের বাচ্চাকে বুঝতে পেরেছি যে তারা চলে যাচ্ছে অটিস্টিক ডিসঅর্ডার দিয়ে। সেটা কিন্তু what is the actual cause behind autistic disorder, এটা কিন্তু বিরাট বড় একটা কোশ্চেন। এটা কিন্তু কেউ বলতে পারে না কিসের থেকে হচ্ছে। প্রথমে কথা বলছিল, তারপর 2 বছরের পরে কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল, আই কন্টাক্ট হচ্ছে না, অবসেসিভ ডিজায়ার ফর সেমনেস হচ্ছে। তো এটা কেন হচ্ছে বলা খুব মুশকিল। সত্যি
এটা মোবাইল ফোন কি কারণ? না, আমি মোবাইল বলবো আমি সবসময় কিন্তু বলি স্বাধীনতার দিকে। আর আজকালকার যুগ মোবাইল ফোনের যুগ। মোবাইল ফোন ব্যবহার করলেই যে একবারে গেলেমালা রব হয়ে গেল সে বাচ্চার ক্ষেত্রে, আমি মনে করি এমন একটা উপলব্ধি বা মনে হওয়া আসে আমি এটা কি আর করব, এটা কি আর ব্যবহার করব, আর যেন একটা একঘেয়েমি এসে যাবে, সেটা নিজের থেকে সে সরে আসবে। এটা জোর করে যদি আমি মোবাইলটা কেড়ে নিই বা বন্ধ করে দিই দেওয়া, এটা কিন্তু তার কৌতূহলটা বেড়েই থাকবে এবং কোনো না কোনো সময় সে সেটা কোনো উপায় সেটা ব্যবহার করবে এবং করে সেটা সেরকম ভাবে সে চলবে। বরঞ্চ তাকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, তুমি তোমার মতো ব্যবহার করো, তুমি তোমার একটা দিলাম একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তোমার নিজের একটা পার্সোনাল মোবাইল, তুমি সেটা নিজে ব্যবহার করতে পারো। কারণ আমি নিজে জানি এরকম ঘটনা যে বাবা মা বাইরে আছে, ছেলে বাচ্চা ছেলে ঘরে রয়েছে, সে একটা বিপদ ঘটছে ঘরে, সে ফট করে তার বাবা মাকে অ্যাভয়েড করে দিলে এরকম একটা ঘটতে চলেছে, তোমরা চটপট চলে এসো, আমি একটা বিপদের সংকেত পাচ্ছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা মা ছুটে এসে সেখানে ইন্টারভেনশন করে সেখানে এগুলো তো অনেক ক্ষেত্রে ছোটখাটো এবং অনেক উপকার তারা করতে পারে। এবং সব ক্ষেত্রে হ্যাঁ, অটিস্টিক চাইল্ড ফট করে হচ্ছে না। তুমি বলছো ইট ইজ এ কজ অফ অটিজম। নো কজ না, ওটা অ্যাগ্রাভেট করছে স্যার। অ্যাগ্রাভেট করছে সেটা দেখো বাবা মাকে বোঝাতে হবে। হ্যাঁ, ওটাই বললাম, আর্লি ইন্টারভেনশন ভীষণ দরকার। কিন্তু মোবাইল ফোন যদি সে ব্যবহার করে সেটা যে অ্যাগ্রাভেট করছে, এটা একটা আমি মনে করি এটা একটা বিরাট বড় কোয়েশ্চেন। এখন এটা একটা খেলার বস্তু হিসেবে ভিডিও গেম দেখছে বা গান শুনছে বা কিছু দেখছে তার ইন্টারেস্ট অনুযায়ী, সেটা যদি সব ক্ষেত্রেই কেউ তো একটা হিউম্যান বিং, তার একটা চাহিদা রয়েছে, জোর করে যদি সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয় সেটা সবসময় ভালো হয় তা না। কিছু সে ব্যবহার করতে পারে, গান শুনে বা খেলা দেখে, সেটা থেকে তার একটা এন্টারটেইনমেন্টও হয় এবং সেটাতে তার খুব এটা অ্যাগ্রাভেশন হবে বলে আমি মনে করি। এবং সেটা ধীরে ধীরে যা কিছু করা হবে সেটা ধীরে ধীরে করা হবে। হঠাৎ করে যে অ্যাব্রাপ্টলি যদি কিছু করা হয় সেটা কিন্তু ভালো সবসময় হওয়ার কথা। এখানে আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি। জাভেদ যেটা বলছিল একদম অল্প বয়সী বাচ্চাদের জন্য বলছিল যে মোবাইলটা দেওয়া, কিন্তু বড় যে অটিস্টিক বাচ্চা হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে সেটা তার জন্য নয়, ওটা ইউনিক বলছে না। I was telling you below 3 years. মোবাইল ফোনে যে অ্যাগ্রাভেশন হবে এটা এখনো কাজ হয়তো আরো হবে, আরো বোঝা যাবে। এটা এখন এক মিনিট এখন আমাদের কাছে কিন্তু অনেক বাচ্চা আসছে যে মোবাইল ফোন অ্যাডিকশনের প্রবলেমটা নিয়ে, সেখানে কিন্তু আমাদেরকে কিছুটা রেস্ট্রিক্ট করে দিতেই হচ্ছে, তাহলে খালি ওটাই খেটে যাচ্ছে আর পড়াশোনা করছেন। সেটা নিয়ে যে জাভেদ নিশ্চয়ই বলবে। Exactly, that is happening, sir. That is happening so badly that it's not able to. মানে parents are like, আমি এটা একমত নই যে মোবাইল ফোন অ্যাডিকশন বেড়ে যাচ্ছে এবং ওটা বন্ধ করে দিলেই সমাধান। আমি তো বলবো আরো কৌতূহল বেড়ে যাবে, তারা আরো নানাভাবে No, just I tell them কে এটা অফ করে দিন বা এরকম করে। ওইটুকুনি বাচ্চা, একটা 6 মাসের বাচ্চাকে কি করে মোবাইল এক্সপোজার দেয়? বুঝেছি, সেটা 6 মাসের বাচ্চা করাটা কি কতটা কি যুক্তি জানি না, ওপিনিয়ন ভ্যারিজ। আজকে যে যতটুকু বললেন প্রফেসর ঘোষ, সেটা আমি একটু সাম আপ করছি আজকে পুরো প্রোগ্রামটা। প্রথমে আমাদের আজকে শুরুতে ডক্টর গৌরাঙ্গ মিত্র আমাদের কোর্স কোঅর্ডিনেটর, উনি শুরু করলেন, উনি ইন্ট্রোডাকশনটা দিলেন। তারপর প্রফেসর এসপি মুখার্জি, সংস্থা জিসিপারের প্রেসিডেন্ট, উনি ওনার বক্তব্য রাখলেন। উনি প্রফেসর ডিএন নন্দীর সঙ্গে উনার কিরকম অভিজ্ঞতা এবং কাজকর্ম করেছেন, শিখেছেন, এবং প্রফেসর ডিএন নন্দী কিভাবে ওনার সঙ্গে রিসার্চ ওয়ার্ক সংশ্লিষ্ট ছিলেন সে অভিজ্ঞতার কথা বললেন। এবং উনি তো খুব বড় একাডেমিশিয়ান
আমাদের প্রফেসর মুখার্জিও। তো সেই জন্য দুজনের মধ্যে অনেক এরকম কাজের ক্ষেত্রে আলোচনা এবং একসঙ্গে ওনারা কাজ করেছেন বহু বছর এবং দুজনে খুব বন্ধু ছিলেন, সেই অভিজ্ঞতা উনি বললেন। এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা এলাম মেইন ওরেশনে। সেখানে প্রফেসর সৃজিত ঘোষ, যিনি ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এবং ডেভেলপমেন্টাল হসপিটালের হেড, গুরুগম্ভীর এবং একাডেমিক আলোচনা করলেন নিউরোবায়োলজি, চাইল্ডহুড সাইকিয়াট্রি এবং সাইকোলজির উপর। এবং সেটা আমরা যারা শুনলাম তারা অনেক কিছু শিখলাম এবং অনেক তথ্য উনি দিয়েছেন। নানা রকম যারা থিওরিজ অফ পার্সোনালিটি নিয়ে কাজ করে গেছেন, সিগমন্ড ফ্রয়েড থেকে শুরু করে পিয়াজে এবং হ্যারিস্টেক সুলিভান, এদের কথা উনি উল্লেখ করছেন, এদের কন্ট্রিবিউশন ইন সাইকোলজি, থিওরিজ অফ সাইকোলজি, সেগুলোর উপর বলছিলেন। উনি কিছু কথা বললেন, আমার অনুরোধে বললেন এবং ওনার যে ভাস্ট অভিজ্ঞতা সেগুলো শেয়ার করলেন আমাদের সঙ্গে। আমরা খুবই উপকৃত হলাম এবং অনেক কিছু শোনা বাকি ছিল কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশনে, সেটা যান্ত্রিক কারণে হয়ে উঠলো না। এটি একটা অসুবিধা অফলাইন আর অনলাইনে। অফলাইন হলে হয় কি একটা ডাইনামিক ডিসকাশন হতে পারে, শোনা যায় সবকিছু,